ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग के खिलाफ बठिंडा विखे गरजे न्यू दी बस सर्विस के MD हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों उन्होंने वालों RTA अमृतसर से लगाए गए रिश्वत मंगन के आरोप निजी सियासत कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग बादल परिवार दी बसां तो इलावा किहड़ियां बसां राजा वड़िंग वालों कीतियां गईयां बंद। अज बठिंडा विखे न्यू दी बस सर्विस के MD हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों वालों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस विच उन्हां वालों ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग नूं घेरदे होए कहा कि RTA अमृतसर और RTA गुरदासपुर राजा वड़िंग की पैर ते पैर रखते नज़र आ रहे हैं और उन्हां वालों शरेआम ट्रांसपोर्टरां तो रिश्वत मंगी जा रही है। सर मेरा नाम हैगा जी हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों, न्यू दी बस सर्विस का मैं MD हाँ जी, मैनेजिंग डायरैक्टर मैनेजिंग पार्टनर ला लो। तो अज मैं आप जी के रूबरू इस करके हो रहा जी कि मंत्री जी सरदार अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग साहब मेरे अगेंस्ट इलैक्शन लड़ते हैं। पिछली बारी भी एक दूजे के ओपोनेंट सी असी, मैं इलैक्शन हार गया सी, वो जित गए। इस बार उन्होंने मंत्री पद का अहुदा प्राप्त होया कांग्रेस पार्टी बनियो। मंत्री बनते ही उन्होंने वेंडेटा पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी, जो कि मेरा कारोबार ट्रांसपोर्ट का कारोबार आ। तो उन्होंने बजिद्द होके ट्रांसपोर्ट का महकमा ही चुनिया ताकि आपदे विरोधी नूं, जो कि मैं हाँ, उन्होंने मैं दबा सकां, फाइनैंशली लॉस कर सकां ते इलैक्शन आसानी नाल जित सकां, उन्होंने मैं मैंटली डिस्टर्ब कर सकां। सो इस करके उन्होंने ये खास करके डिपार्टमेंट लिया ते बंदे सारे सानू खराब कर लगे। अगली बेनती जी, सरकार तो असी एक कैप्टन साहब का टाइम सी, बीबी रजिया सुल्ताना जी साडे ट्रांसपोर्ट मंत्री सी, असी एक रिक्वेस्ट की सी भी साडा इस तरह करके कोविड के दौरान वाला टैक्स माफ कर दे, क्योंकि बसेस चलियां नहीं, जो चलियां उदों 50% कैपेसिटी के हिसाब नाल चलियां। तो सरदार अपना मनप्रीत सिंह बादल साहब फाइनैंस मिनिस्टर उदों भी सी कि हुण भी है, इन्हां नाल साडी मीटिंग हुई। इन्हां ने मीटिंग दे विच साडे नाल प्रॉमिस कीता सी कि असीं तुहाडे सारे टैक्स माफ कर दांगे, तुसीं सिर्फ लोकां दी सेवा करो। सानूं भी पता भी अज ट्रांसपोर्ट दे विच कुछ नहीं बचदा। असीं स्टार्ट करता जी, चलो चांस ऐसा बनया कि कैप्टन साहब नूं उतारता, चन्नी साहब मंत्री बन गए, कैबिनेट के विच रीशफल हुई, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग भी ट्रांसपोर्ट मंत्री बन गए। ये कहते जी असीं टैक्स माफ नहीं करना, इन्होंने टैक्स माफ करने तो इनकार करता। चलो असीं उस गल नाल भी एग्री करके असीं कहा जी साडियां तुसीं इंस्टॉलमेंट्स बना दिओ 4, जे तुसीं नहीं माफ करना तो चलो असीं फिर भी भर दिन्ने आ। कहते ठीक आ जी, इंस्टॉलमेंट्स बनातियां, एक इंस्टॉलमेंट असीं भरती, फिर मुकर गए। कहते जी सारियां भरो। चलो असीं सारियां भरन की तैयारी करन लग पे। सारियां इंस्टॉलमेंट्स भरन की असीं तैयारी करी जांदे सी। अपील साडी SC साहब कोले पेंडिंग पई सी, इन्हां ने चक के साडे सारे परमिट कैंसल कर साडे भी, ते नाल ऑर्बिट एवीएशन जिहड़ी सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब दी आ, उन्हां दे भी करते। असीं मानयोग हाई कोर्ट कोले अपील की भी सर असीं तां टैक्स भरन नूं भी तैयार आ, RTA साहब सानूं OTP नहीं दिंदे, इन्ने प्रैशर च चल रहे आ, असीं कारोबार किवें करांगे। ते मानयोग हाई कोर्ट ने सानूं परमिशन दित्ती, इन्हां नूं डायरैक्शन दित्ती भी तुसीं OTP विद इन वीक इन्हां नूं दे के नैक्सट मंडे मैं इन्हां दी हियरिंग करनी आ, उदों पहलां टैक्स भराओ। सो मानयोग हाई कोर्ट के हुक्मां ते सानूं OTP मिलिया ते फिर असीं टैक्स भर सके। टैक्स भरन तो बाद असीं दोबारा जो हियरिंग ते गए तो मानयोग हाई कोर्ट ने फिर बहुत ही झाड़ पाई इन्हां दे एडवोकेट जनरल नूं, जिहड़े कि पटवालिया साहब इन्हां ने नवे नवे बनाए सी, उन्हां नूं झाड़ पाई भी तुसीं ये की मखौल बनाया और साडा केस साडे हक च करता, इन्हां दे अगेंस्ट करता। उस तो उपरंत तुहाडे वर्गे प्रैस वाले भरा इन्हां कोले गए भी जी तुहाडे ते एलीगेशनस लग रहे हैं भी तुसीं वेंडेटा पॉलिटिक्स, बदलाखोरी की पॉलिटिक्स कर रहे हो। तुहाडे ते तुहाडे विरोधी ने ये इल्जाम लाया, कहंदा जी मैं तो बिल्कुल नहीं बदलाखोरी की
ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਨਿਊ ਕਰਤੇ ਆਪਦਾ ਚਲਾਉਣ। ਪਰ ਜੇ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੀ ਭਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਸਾਰਾ ਭਰਤਾ, 3.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਤਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਸਟਾਪ ਡੂਇੰਗ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇਹੋ ਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਡੀ ਕੋਰਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਆਪਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਜੜੀ, ਤੇ ਸਾਹ ਬਹਾਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਸ਼ੇ ਭਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸਾਰੋਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰੋਹਿਤ ਸੂਦ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਰੋਹਿਤ ਸੂਦ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸ਼ੇ ਭਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਤੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਰਾਮ ਸਾਰੋਂ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਰੋਹਿਤ ਸੂਦ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਟਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੜੀ ਗਏ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਦਾ ਭਾਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਸਾਤੋਂ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੇ 36-37 ਪਰਮਿਟ ਸਾਡੇ ਰਿਨਿਊ ਹੋਣ ਵੰਨਿਓ ਪਏ ਸੀ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਨਿਊ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਰਟੀਏ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਰਿਨਿਊ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਧੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਅੱਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਰਮਿਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਰਿਨਿਊ ਕਰਤੇ, ਹੁਣ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਸਤਪਾਲ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਗਏ ਵੀ ਸਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਰਿਨਿਊ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਆ ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣਾ ਬੱਸਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਰਡਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ, 50,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਬੜੀ ਵੰਗਾਰ ਪਈ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਦੇਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਸਰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖੜੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, 6 ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਰਟੀਏ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਰਟੀਏ 'ਚ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਏ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿੰਦਾ। ਆਰਟੀਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਨੋਟ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਆ ਦੋ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈ। ਲਓ ਸਰ, ਲਓ ਸਰ, ਲਓ 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 ਸਰ, ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਆਰਟੀਏ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਆਰਟੀਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਲਓ ਜੀ, ਲਓ ਸਰ, ਲਓ। ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਵੰਡੋ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਆਰਟੀਏ ਸਾਹਿਬ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਗਿੱਦੜਵੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਆਰਟੀਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗਿੱਦੜਵੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁੰਡੀ ਰਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਉਹ ਵਗਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡੂਗਾ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਲਟੀ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਨੇਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਹ ਖੜਾ ਮੁੰਡਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਜਿਹਦੇ ਬੰਨੀ ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਲਾ ਜੀ, ਡੰਪੀ ਵਿਨਾਇਕ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 3 ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਆ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੱਕ ਘਰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਕੋਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ MLA ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਰਟੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗਿੱਦੜਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਢੋਲਕ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂ A to Z ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ, ਵੀ ਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀਆਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਗੁਲ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਰੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖਬਰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਧਿਆਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਟਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਭਰਾਓ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਰਸਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਖਬਰ ਲਾਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਲਾਈ ਖਬਰ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ 1973-74 ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਰਟਸ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਰ, ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਰੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ
ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਚੋਰਾ ਚੋਰਾ ਚੋਰਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੜਕਦੀ ਆ ਵੀ ਆ ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਤੀ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੂਤੇ ਦਾ ਕੋਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਈ ਲਿਆਈਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਦਿਓ ਅਬ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਡੀਪੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕੇਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੀ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਾਂ ਜੀ, 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਡਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। 3 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਏ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ 19-21 ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਬੰਨਿਓ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖਿਲਾਫ? ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪਲੱਸ ਪਰਸਨਲੀ ਬਾਈ ਨੇਮ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਬਦਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਲਾ ਕੱਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ। ਕਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਆਰਟੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰਸ ਪਾਤੀਆਂ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ, 6 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਵੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ। ਅੱਜ 18 ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਸਰ ਅਰਾਊਂਡ 75 ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜੀ ਅੰਪਾਊਂਡ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਆਰਟੀਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਆਰਟੀਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਹਾਂ ਨਾ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਬਦਲਣਾ ਜੀ। ਆਰਟੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਆਰਟੀਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਛੱਡਤੀਆਂ। ਨਾ ਇਹਨੇ ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ ਆਰਟੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਲੁਬਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਲਏ ਆ। 1 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਕੰਸਰਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਟੀਏ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਦਾ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਡੱਬੇ ਵੰਡਣੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਹੋਰ 10 ਡੱਬੇ ਚੱਕ ਲਿਆ, 100 ਡੱਬਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। 10 ਸਾਡੀਆਂ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰਟੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰਟੀਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤੇ। 6 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਦਿਓ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 98 887 47 153। ਆਰਟੀਏ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਆਰਟੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਰਟੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ 98 887 47 153। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਬੇਟਾ,
ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੂੰ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾ ਤੇ ਲੜ ਲੈ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਟਿਫਨ ਹੀ ਵੰਡਣੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇਰੀ ਕੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਫਿਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਨੋਟ ਐਟ ਆਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੋਡਵੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਊ ਆ। ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਕਰਤਾਰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਟੈਕਸ ਡਿਊ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਘੂਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਨਿਊ ਪਿਆਰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ, ਐਮਪੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਿਆਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂਗਾ? ਸਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀਆਂ। 4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਗਿੱਦੜਵੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇ। ਫਰੀਲੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਨੀਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਕਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਖਾਸ ਸਪੋਰਟਰ ਆ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ, ਆਪਦੇ ਤੇ 8 ਪਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ 10 ਪਰਚੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਕੜ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ, ਬਾਹਰਲੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਾ ਇਹ ਉਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਉੱਡੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੰਤਰੀ ਪੁਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੱਗੂ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜਾਇਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਪਿਆ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 98140 37015 RTA ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 37015 RTA ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ 98140 37015 ਜੀ ਨੇ ਟਿਫਨ ਵੰਡੇ ਆ ਜੀ। ਟਿਫਨ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪੂਰਾ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਵੰਡਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਾ ਸਰ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿੱਦੜਵੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਪਾਸਿਓਂ ਆਇਆ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰੋਂ, ਇਹਨੇ ਟੱਪ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜਨਾ ਵਾਪਸ, ਇਹਨੇ ਹਾਰ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਐਤਕੀ ਲੜੂ? ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆਵੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਰਜੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਜੀ ਵਾਲੇ ਸਨੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਆ। ਦਰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਚੱਲਣਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ 17 ਕਿ 18,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਛੋਟਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੀ ਜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਰਟੀਏ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਨੇ ਡਿਊ ਹੁੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ।